وزیر اعظم شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں کی تائید کرنا چاہتا ہوں. یہ پورا معزز ایوان ہم سب مفتی عبدالشکور مرحوم کی وفات پر ہم سب رنجیدہ ہیں اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ میری ان سے پہلی ملاقات جب ہم 2018 میں منتخب ہو کر آئے تو بطور اپوزیشن کے ان سے خال خال ملاقات ہوتی تھی، لیکن جب وہ کابینہ میں آئے تو ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ ہماری کابینہ کے مفتی صاحب ایک نگینہ تھے، ایک انتہائی ایماندار شخص، بہت حلیم طبع، بڑی صراحت کے ساتھ بات کرتے تھے، ایک جید عالم تھے. اور اب پتہ چلا کہ وہ اپنے علاقے میں مسجد کے پچھواڑے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. الیکشن انہوں نے ایک موٹر بائک پہ کیمپین کی. وہ ایک بہت عملی طور پر ایک بڑے عظیم مسلمان تھے اور سچی اور کھری بات کرتے تھے. میں نے ان کو کابینہ میں ہمیشہ کسی جھول کے بغیر اپنی بات کو کرنے میں ان کو بڑا ماہر پایا. اور یہ آج اس ہاؤس کے لیے بھی اور آپ کے توسط سے جناب اسپیکر پورے پاکستان کے عوام کے لیے میں آج یہ راز بتانا چاہتا ہوں کہ جب کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی آنریبل ممبر ان سخت معاشی حالات کی روشنی میں مشکل وقت کے پیش نظر جو بھی اپنے تائیں والنٹیریلی اپنی تنخواہ یا پرکس اینڈ پریولیجز سرنڈر کرنا چاہے تو ہم سب ان کو خوش آمدید کہیں گے. کابینہ کی اوور ویلمنگ میجورٹی نے اس فیصلے سے والنٹیریلی اتفاق کیا کہ بالکل ملک اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ہمیں جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم کریں. لیکن مفتی صاحب مرحوم نے کہا کہ وزیر اعظم میں نے بات کرنی ہے، اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی سچائی، ان کی ایمانداری اور ان کا بغیر کسی کنفیوژن کے ان کا جو ریفلیکشن تھی وہ انہوں نے فی الفور ظاہر کر دی کہ وزیر اعظم میرا جو گزارا جو ہے وہ اس تنخواہ کے بغیر نہیں ہوگا، میں یہ حصہ نہیں ڈال سکوں گا. اندازہ کیجیے جناب اسپیکر کتنا عظیم شخص تھا وہ. کون شخص اس طرح اپنے آپ کو کمپرومائز کرے گا؟ لیکن وہ شخص چونکہ سچا تھا، اس ذات پر اس کو بالکل کامل یقین تھا، موت پر کامل یقین تھا، ایماندار تھا اور رزق حلال میں وہ یقین رکھتا تھا. انہوں نے یہ کہا مجھے، پھر بعد میں بھی مجھے ملے اور کہا کہ وزیر اعظم آپ نے برا تو نہیں منایا؟ میں نے کہا بالکل نہیں، مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے سچی بات آپ نے کابینہ میں کی.
जनाब स्पीकर, कितनी शिकायतें आपको आती थीं जो पिछले साल गुजर गए, पिछली हुकूमत के दौरान, हज के दौरान जो बदनज़मी और बद इंतज़ामी होती थी। मैं आज आपसे बड़े अदब से ये पूछना चाहता हूँ, जो पिछला जो हज गुज़रा, आपके कानों में भी ये बात पहुँची होगी कि कमाल कर दिया, बेहतरीन इंतज़ाम थे वहाँ पर। इसका सारा सेहरा मुफ्ती शकूर को जाता है कि उन्होंने इंतहाई इखलास के साथ और इंतहाई मेहनत से उन्होंने सारे इंतज़ामात किए। हज के जो डीजी होते हैं सऊदी हुकूमत के साथ, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ उन्होंने ताउन किया और हमारी तमाम दरख्वास्तों को सऊदी हुकूमत ने माना। लेकिन इंतज़ामात के हवाले से और उससे पहले सालों में आप यकीन करें, बला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मुझे भी शिकायतें आती थी कि शहबाज शरीफ साहब, ये कैसी हुकूमत है जो रियासत मदीना का नाम लेती है, लेकिन वहाँ पर हाजियों को खुराक का इंतज़ाम ठीक नहीं, वहाँ पर उनके रहने सहने का इंतज़ाम ठीक नहीं। मुफ्ती साहब ने वहाँ पर जनाब डेरे जमा लिए और पूरे इंतज़ामात की खुद निगरानी की वहाँ पे। और आज एक और मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि आपको सबको इल्म है, इस हाउस को इल्म है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुज़र रहा है। और ये बात अब कोई राज नहीं रही कि सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं। और इसी तरीके से UAE मुत्तहिदा अमारात ने भी, जो उनसे मैं दौरे पे गया था, तो मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है, जो कि अब कंफर्म हो गया। और IMF की ये भी एक शर्त वो पूरी हो गई। जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स हैं उसकी पोजीशन बहुत टाइट है, और हमारी जो एसेंशियल आइटम्स हैं, खुराक, अद्वियात और इस तरह की, उसको हम तरजीह देते हैं। तो इस दफ़ा हज के लिए जो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था, उसके लिए मुफ्ती साहब यकीनन बहुत उनको कंसर्न था कि एक तरफ पाकिस्तान के जो हालात जो हैं उसके पेश नज़र मैं किस तरह वज़ीर-ए-आज़म को या काबीना को कहूँगा कि मुझे इतने फ़ंड दिए जाएँ। लेकिन मुफ्ती साहब ने वज़ीर ख़जाना से मुसलसल राब्ता रखा, और जितने भी हमारा ख़्याल था कि बाहर से जो हाजी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनका फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी आ जाएगा और वो अपना उससे हमारा मामला चल जाएगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की ख़तीर रकम हमें फिर दरकार थी। मुफ्ती साहब ने बड़ी मेहनत की, दुआएं की, और फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी काविशों के बाद काबीना के सामने ये मामला रखा, और काबीना ने बड़ी खुश दिली के साथ कि ये हाजी जाएंगे वहाँ पर खाना काबा में और रोज़ा अतर पे जाकर वहाँ पर दुआ करेंगे अल्लाह ताला के हुजूर, तो शायद पाकिस्तान की किसी हाजी की दुआ जो है आसमानों को चीरती हुई पहुँच जाएगी अल्लाह ताला के यहाँ, तो वो कबूलियत का वक्त होगा। मुफ्ती साहब की ये बतौर वज़ीर ये आखिरी बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। ये है मुफ्ती अब्दुल शकूर, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मेरे ऑनरेबल काबीना के मेंबर जानते हैं, और ये ऑनरेबल हाउस जानता है। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान ये सिर्फ ये ईवान नहीं या काबीना नहीं, आज पाकिस्तान का एक बहुत अजीम मुफक्कर, बहुत अजीम मुफ्ती, एक अजीम शख्स वो हमसे जुदा हो गया, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान है। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब सही मानों में JUI के माथे के झूमर थे। आपका बहुत शुक्रिया।